एक होर कोई 10 साल पहला भाई साहब से उन्होंने कोई इमीग्रेशन की लैटर चाहिए सी। उन्होंने कहा इमीग्रेशन ने भी गुरुद्वारा साहब तो लिखा के लियाओ इतने किन्ने सालों के तुम आने आ। वो भाई साहब मेरे वाकफ से उन्होंने मैनू भी कहा तो मैं अगे किया संबंध इतने उन्होंने कमेटी के नाल किया कैम। उन्होंने भाई साहब उन्होंने बीबी जी नाल मेरे सगे तो अं गए उत्थे ऑफिस तो कहते जी अं तो 3 साल तो जानते हैं अं 3 साल तो लिख देंगे। मैं भाई साहब उन्होंने पूछा फोन करके भी कि कहते भाजी 5-7 साल का लिखा दिओ भी मैं तो ज़्यादा देर का उत्तर रहना। तो मैं कहा जी मेरे तो हथ खड़े आ तुसीं वोट तो बनाउने नहीं कोई सिफारिश की मतलब जरूरत नहीं पैंदी। जो तुसीं वोट बनाई हो आके प्रबंधकों के अगे उन्होंने कहो जी अपने रजिस्टर खोलो बिच विचोले की लोड़ नहीं ना कोई सिफारिश पाउण दी। उन्होंने कहो जो रजिस्टर कहता उस हिसाब से मैंने लिख के दो। सो मेरी बेनती है कि बहुत फायदे है जो गुरु घर में भी आप संगतां भी वोटां जरूर बनाओ अपनियां अपने 17 तरीक को बन रही वा बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरू साहिब जी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा भरन ना साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई। जियो रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई। जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय ध्याए। अंतरयात्म संभाले आप छड़ सदा रहे परन। गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन गुरु गोद ਵਿੱਚ सज बैठी सन्मानयोग साध संगत वडभागी हाँ। चल रही लड़ीवार श्री आनंद साहिब जी की पावन बाणी की विचार आपां श्रवण करते आ रहे हाँ। सो अज दे हफ्तावारी दीवान गदरी बाबियां दे पावन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ विखे गुरु चरणों के विच सजन का गुरु चरणों के विच बैठण ते सुनन का मनण का सुभाग समा गुरु साहिब जी ने बख्शिश किया है। धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी रहमतां दे सागर उन्होंने अपनी इस बाणी दे विच जो कि 21वीं पौड़ी की आरंभता है। जदों बाणी नूं आपां ध्यान दे नाल पढ़ते हाँ तो सानू पता चलता कि सतगुरु जी गल शुरू कित्थों कर रहे हैं तो समाप्ति कित्थे करते हैं। आरंभ दे विच उन्होंने जिक्र किया जे को सिख
ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੀਨਜ਼ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼, ਮਾਸੂਮ, ਬੱਚਾ, ਬਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਵੀ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛੁਪਵੇਂ ਖੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35-40 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੈਸ ਨੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੇ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਛਨ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਫਕੀਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇਣ ਤੁਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਭਾਵ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਿਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗੁੰਮਜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁੰਮਜ ਫਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਗੁੰਮਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਤੁਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਮਸਾਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੀਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹੀ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੂਠ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੂਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਵਰਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਰੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਂਢੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਹੁਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ, ਬਿਨ ਬੋਲ ਤੇ ਆਪ ਪਛਾਨੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵ ਮਰਹਿੰਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹ ਏਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਝਰਨੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਏਸੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਰਲਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਿਲਜੁਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਭਰ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਪਾਈਪ ਭਰ ਗਈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਘੰਟੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਈਪ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ, ਮਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਹਿੰਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਭਾਈ ਆਇਆ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।
ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਗਦੈਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਥਾਏ, ਮਰਨ ਨ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਤੈ ਥਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਾ ਕਿਰਾੜ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਿਲੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਹੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਸਹੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਗਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਲੀ ਖੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾਲ, ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨੇੜੇ, ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ,
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਔਗਣ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੱਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੱਗ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ RAM ਰਾਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦਿਲੋਂ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਕੱਲਾ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਆਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਛੱਡ। ਆਪ ਛੱਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ? ਅਹੰਕਾਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਛਡਾਤੇ,
ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਛਡਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛਡਾਤੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛਡਾਤੇ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦੇਸ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੈਂ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੇ ਮਈ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛਡਾਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਪਰਨੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣਤ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੇਂਗਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਰ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ। ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵਿਆਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੁਖ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ। ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕਦਮ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਲਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा ਬਖਸ਼ੋ, ਸੀਸ ਬਲਾਓ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂੰ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬਿਨਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ